students, today we are going to discuss about the plant growth regulators. Plant growth regulators. The plant growth regulators, they are also known as the phytohormones or the plant growth hormones. They are also known as phytohormones or plant growth hormones. Okay. So plant growth regulators, they are also known as phytohormones or the plant growth hormones. Okay. So the definition of plant growth regulator is, these are the organic substances which are synthesized in a particular cell. These are organic substances which are synthesized in particular cell and transferred to other cells where in extremely small quantities, where in extremely small quantities very extremely small quantities influence a specific physiological process. Physiological process. Okay. So the definition of phytohormone is, these are the organic substances. Okay, organic substances means they are produced inside the plant. So these are the organic substances which are synthesized in a particular cell. एका विशिष्ट सेल मध्ये तयार होतात and then transfer to the other cell. तिथून जिथे तयार होतात तिथून दुसरीकडे ट्रान्सफर होतात. वेअर इन एक्स्ट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, एकदम अतिशय कमी क्वांटिटीमध्ये किंवा कमी प्रमाणात, ते इन्फ्लुएन्स द स्पेसिफिक फिजिओलॉजिकल प्रोसेस, विशिष्ट प्रकारची फिजिओलॉजिकल प्रोसेस ते त्या ठिकाणी घडून आणतात. सो इट इज अशा प्रकारचे जे केमिकल्स आहेत तर त्या ठिकाणी त्याला आपण काय म्हणतो, फायटो हार्मोन्स. ओके. और these are also known as, these are the substances that are synthesized in a particular cell and transferred to the other cell where in extremely small quantities they influence the developmental process. Okay, that means physiological process or developmental process. Okay. So it is the definition of the plant growth regulator. So plant growth regulators, there are two different categories. Okay, there are two different categories. Okay, so first category, that is the natural growth regulator. Natural growth regulator, and the second, that is a synthetic growth regulator. Synthetic growth regulator.
Okay, synthetic growth regulator. So these substances which are particularly, these are the organic substances which are synthesized in a particular cell and transferred to the other cell, where in extremely small quantities they influence a specific physiological process. Such chemicals, they are known as, or such substances which are produced in the plant, they are known as the plant growth regulators. And these plant growth regulators, they are of two types: the natural growth regulators and the synthetic growth regulators. Okay, so first of all, the natural growth regulators. Natural growth regulators. So these are the naturally produced inside the plant body. Okay, natural growth regulators. These are the substances which are produced inside the plant body naturally. Okay, so there are the certain examples of these natural growth regulators. कोणते examples आहे? Suppose the auxin, then gibberellins, cytokinin, florigine, ethylene, abscisic acid, ethylene, abscisic acid. Okay, so these are the different types of the natural growth regulators that are produced inside the plant body: auxin, gibberellin, cytokinin, florigine, ethylene, abscisic acid. So these are the different types of the plant hormones. Okay, and each plant hormones, they perform the different functions. म्हणजे ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लांट हार्मोन्स आहेत, त्या प्रकारे त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन सुद्धा असलेले आपल्याला दिसतात. ओके, आणि कॅरेक्टरिस्टिक फीचर जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी दे डू नॉट परफॉर्म द सिंगल फंक्शन, बट दे परफॉर्म द नंबर ऑफ फंक्शन्स. म्हणजे प्रत्येक एक हार्मोन हे नंबर ऑफ फंक्शन्स त्या ठिकाणी परफॉर्म करतात. म्हणजे या ठिकाणी जसे वेगवेगळ्या प्रकारचे नॅचरल ग्रोथ हार्मोन्स आहेत, जसं ऑक्झिन, जिबरलिन, सायटोकायनिन, फ्लोरिजिन, इथिलिन, ॲब्सिसिक ॲसिड, तर या ठिकाणी प्रत्येक एक हार्मोन हा एक वेगळा रोल प्ले करत नाही, तर या ठिकाणी ते प्रत्येक एक हार्मोन हे नंबर ऑफ रोल्स त्या ठिकाणी प्ले करतात. ओके, सिमिलरली द सिंथेटिक ग्रोथ रेग्युलेटर्स. आता सिंथेटिक ग्रोथ रेग्युलेटरचे फंक्शन काय? सिमिलर टू द नॅचरल ग्रोथ रेग्युलेटर. ओके, synthetic growth regulator. They also show the same functions as like the natural growth regulator, but they are produced at the commercial level externally. म्हणजे या ठिकाणी कमर्शियल लेवलला किंवा विक्रीसाठी बाहेर या ठिकाणी आर्टिफिशियली ते प्रोड्यूस केले जातात. ओके, दे प्रोड्यूस artificially. They produce artificially for commercial purpose. कमर्शियल पर्पज. ओके, आता कमर्शियल पर्पज म्हणजे काय? या ठिकाणी सपोज ऑक्झिन, तर ऑक्झिनचं जे फंक्शन प्लांटमध्ये नॅचरली असतं, तर या ठिकाणी आपण बाहेरून एक्सटर्नली त्या ठिकाणी ते अप्लाय केलं तर ते फंक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी भेटू शकतं. आता कशा प्रकारे ते आता आपल्याला आता डिस्कस करू आपण. तर या ठिकाणी सेम फंक्शन्स त्या ठिकाणी असतात. तर या ठिकाणी जर एक्झाम्पल्स आपण पाहिले तर या ठिकाणी मॉर्फॅक्टिन्स. एक्झाम्पल मॉर्फॅक्टिन्स, malformin, malic hydrazide, phosphon D, Q4D. Okay, so these are the different types of the synthetic or artificial growth regulators. There are number of, okay, so these are the some of the examples of the synthetic growth regulators. So we will discuss one by one. So first of all we will discuss about the auxin. Okay, plant growth regulator, auxin. So this auxins, it performs the different functions in the
plant. Okay, this it produces the or it performs the different functions. So the first function, that is the root initiation. So due to the oxygen inside the plant, the root initiation takes place. Root initiation म्हणजे काय की रूट तयार होतात. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण एखादं प्लांट लावलं तर त्या ठिकाणी त्याचे जे रूट्स तयार होतात किंवा एखादी कटिंग आपण लावली तर त्या ठिकाणी त्याचे जे रूट्स तयार होतात, तर या ठिकाणी याला म्हणतात रूट इनिशिएशन. ओके, आणि मग या ठिकाणी हे जे रूट इनिशिएशन आहे इट इज ड्यू टू द ऑक्सिजन. ओके, तर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर आर्टिफिशियली जर आपण पाहिलं तर 0.1 to 1% ऑक्सिजन सोल्युशन जर आपण या ठिकाणी कटिंग्सला अप्लाय केलं, ओके, 0.1 to 1% आपण आर्टिफिशियल किंवा सिंथेटिक त्या ठिकाणी ऑक्सिजन घेतलं आणि त्या ऑक्सिजनचं सोल्युशन जर आपण कटिंग्सला लावलं, इफ यू अप्लाय टू कटिंग्स म्हणजे आपण त्या ठिकाणी एक प्लांटचा पीस घेतो किंवा ब्रांच घेतो आणि त्याची जी लोअर साईड असते तर त्या ठिकाणी ते आपण स्लांटिंग मध्ये कट करत असतो. ओके, सपोज ही ब्रांच, तर या ठिकाणी अशी स्लांटिंग मध्ये कट करत असतो. तर या ठिकाणी मग हा जो स्लांटिंग पोर्शन आहे, ओके, तर या ठिकाणी हा जो कटिंग आपण या ठिकाणी घेतली त्याचा हा जो लोअर कट आहे, या लोअर कटला जर आपण 0.1 to 1% ऑक्सिजनचं जर ऍप्लिकेशन केलं किंवा अप्लाय केले तर या ठिकाणी असं आपल्याला दिसून येतं की कटिंग इट शोज द रूटिंग. ओके, कटिंग इट शोज द रूटिंग. सो व्हॉट आर दॅट ऑक्सिजन्स, आर्टिफिशियल और कमर्शियल ऑक्सिजन्स? तर प्लांटमध्ये नॅचरली तयार होणारे हे जे ऑक्सिजन्स आहेत तर हे कोण आहेत? दॅट इज द इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड. इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड जे प्लांट मध्ये नॅचरली तयार होणारे ऑक्सिजन जर आपण पाहिलं तर इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड, इंडॉल ब्युटेरिक ॲसिड, नॅफ्थॉल ॲसिटिक ॲसिड. ओके, so these are the different which induces the rooting in the cuttings. Okay, indole, butyric acid, indole acetic acid, it is the natural one. Okay, and these are the artificial. Naphthol acetic acid, naphthol acetic acid. So these are the different types of the oxys, natural and the synthetic. They are available in the market, which are used for initiation of rooting in the cuttings as well as in layering as well as in the tissue culture. म्हणजे लेअरिंगची जी टेक्निक आहे, लेअरिंगची टेक्निक मध्ये काय करत असतो आपण, या ठिकाणी ब्रांचचा या ठिकाणी आपण एक रिंग रिमूव्ह करत असतो. ओके, बार्कची रिमूव्ह कटिंग वरून आपण एक रिंग रिमूव्ह करतो. आता ही रिंग रिमूव्ह केल्यानंतर काय होतं, या ठिकाणी हा जो झायलमचा जो पार्ट असतो हा पार्ट एक्सपोज होतो आणि फ्लोएमचा भाग तिथून आपण रिमूव्ह करतो. ओके, तर मग या भागाला आपण जर ऑक्सिजनचं या ठिकाणी ऍप्लिकेशन केलं आणि ते मॉस त्या ठिकाणी गुंडाळला या भागामध्ये, तर या ठिकाणी ही जी ब्रांच आहे या ठिकाणी याच्यावर सपोज लीव्स आहेत आणि ही ब्रांच जी आहे ती मेन ब्रांचला प्लांटला अटॅच आहे. तर या ठिकाणी मग इथे या ठिकाणी असे रूट्स तयार होतात. ओके, सो दॅट टेक्निक इज द लेअरिंग. इट इज द लेअरिंग. मग इथून कट केलं की हा लेअर तयार होतो. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे कटिंग मध्ये किंवा लेअरिंग मध्ये रूट इनिशिएशन साठी या ठिकाणी याचा वापर केला जातो, नॅफ्थॉल ॲसिटिक ॲसिड और नॅफ्थॉल ब्युटेरिक ॲसिड. किंवा मग या ठिकाणी आपण टिश्यू कल्चर म्हणतो. तर टिश्यू कल्चर किंवा लेअरिंग या टेक्निक मध्ये जे आहे तर ते ऍप्लिकेशन ऑफ ऑक्सिजन इट इज नेसेसरी फॉर द रूट इनिशिएशन. ओके, तर या ठिकाणी याची जर एक आपण मार्केटमध्ये कोणत्या नावाने ऑक्सिजन आपल्याला अवेलेबल आहे, आपण मार्केटमध्ये जर घ्यायला गेलो कमर्शियली
तर या ठिकाणी इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड द्या किंवा इंडॉल ब्युटिरिक ॲसिड द्या, नॅफ्थल ॲसिटिक ॲसिड द्या असं आपण म्हणू शकणार नाही. इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड हे नॅचरल आहे, पण इंडॉल ब्युटिरिक ॲसिड, नॅफ्थल ॲसिटिक ॲसिड द्या असं म्हणून ते मिळणार नाही. तर आपल्याला त्याचं एक कमर्शियल कुठलं तरी नाव घ्यावं लागेल. मग हे कमर्शियल नाव कोणतं आहे? दॅट इज द सेरेडिक्स, सेरेडिक्स और केरेडिक्स, सेरेडिक्स और केरेडिक्स और पैक्सिडियम और प्लानोफिक्स और जर्मिनेटर. Okay, so by these commercial names, these auxins they are available in the market. So if from the market we can purchase this auxin and we can apply it to the cuttings and the layering for the sure routing. Okay, routing sure व्हावे म्हणून आपण हे apply करू शकतो. Okay, it is the first function, that is the root initiation. Then the second function, that is the induction of flowering. Induction of flowering. The induction of flowering means the application of minute quantity of the auxin to the plant. It can induce the flowering in many plants. Okay, so it induces flowering. So when we apply or when we spray this butyric acid or naphthalate acetic acid to the plants, or this Keradix or Pyxidium etc. So these are we can apply the spray of this to the plant. It induces the flowering. Okay. So particularly it induces the flowering in tobacco, cotton, lychee, and pineapple. Okay, so it induces the flowering in tobacco, cotton, lychee, and pineapple. So in these plants, it produces the flowering. Okay, so auxin induces the ripening hormone ethylene. Sometimes it also perform the contradictory. म्हणजे विरुद्ध सुद्धा हा कधी कधी वागतो. म्हणजे ऑक्सिन काय करतो? इट इंड्युसेस द इथिलीन. हा इथिलीनचं प्रोडक्शनला इंड्यूस करतो. इथिलीन काय? इथिलीन इज द सेकंड ग्रोथ रेग्युलेटर. ओके, इट इज द अनदर ग्रोथ रेग्युलेटर. तर या ठिकाणी ह्या इथिलीनचं फंक्शन काय? रायपनिंग. रायपनिंग म्हणजे या ठिकाणी जसं फ्रूट तयार झालं त्याच्यानंतर ते रायपन झालं, पिकनिक ज्याला आपण म्हणतो. सो इट इज द इथिलीन इज द रायपनिंग हार्मोन. तर म्हणजे या ठिकाणी फळं वगैरे पिकवण्याचं काम जे आहे किंवा एजिंगचं काम जे आहे ते इथिलीन करत असतं. So auxin काय करतं? Auxin it induces the ethylene and therefore in certain plants it acts as the inhibitor of the flowering. So in certain plants जसं या ठिकाणी तो इंड्युसर म्हणून काम करतो फ्लॉवरिंगचं. In certain plants it acts as it inhibits the flowering. In certain plants it inhibits the flowering, so it is also known as the inhibitor of the flowering. That means this auxin it performs both the functions, that is in the inducer as well as the inhibitors. Inducer as well as inhibitor, both these functions they are performed by the auxins. Okay, then the third function, that is the fruit setting. फ्रूट सेटिंग म्हणजे काय? की आपण बरेचदा पाहतो की खूप सारे फ्लावर्स येतात पण फळं त्या ठिकाणी फलधारणा होत नाही. तर फ्रूट सेटिंग म्हणजे फलधारणा. तर या ठिकाणी ते जनरली ते फुलं गळून जातात पण त्या ठिकाणी फ्रूट सेटिंग त्या ठिकाणी झालेली दिसत नाही. ओके, तर या ठिकाणी 4 क्लोरोफिनॉक्स ॲसिटिक ॲसिड, दॅट इज 4 CPA, 4 क्लोरो phenoxy acetic acid.
The one more commercial oxide. Okay, here's the commercial oxide. If it is spread on the plant, tomato plant, to increase the flower and fruit setting. Okay, it increases fruiting and flowering and fruiting in tomato. ओके, म्हणजे आधी फ्लावरिंग पण घडून आणतं आणि फ्लावरिंग झाल्यानंतर फ्रुटिंग पण त्या ठिकाणी घडून आणतं, फ्रूट सेटिंग त्या ठिकाणी घडून येतं. द फ्लावरिंग अँड फ्रुटिंग इन द टोमॅटो. ओके, द ऍप्लिकेशन ऑफ मायन्यूट डोस ऑफ दिस oxide, it increases the fruit setting in many plants. Okay, it induces the flowering and fruiting in many plants like chili, ब्रिंजल म्हणजे मिरच्यामध्ये किंवा वांग्यामध्ये किंवा पपया, और कुकुरबिट्स एक्सेट्रा. ओके, तर या ठिकाणी चिली, ब्रिंजल, पपया किंवा कुकुरबिट्स याच्यामध्ये या ठिकाणी फ्रूट सेटिंग झालेली आपल्याला दिसून येते. ओके, फ्रूट सेटिंग आपल्याला दिसून येते. The next function, that is parthenocarpy. Parthenocarpy. The parthenocarpy means what? It is the phenomenon of development of fruit without fertilization. Formation of fruit without fertilization. Formation of fruit. आपण काय म्हणतो? फ्रूट इट इज द फर्टिलाइज्ड रायपन ओरी असं आपण म्हणतो. तर फर्टिलाइज होऊन रायपन झालेले ओरीला फ्रूट म्हणत असतील. तर पार्थेनोकार्पी म्हणजे काय? मग ही फेनॉमेनॉन याच्यामध्ये फ्रूट फॉर्मेशन पण होतं. फ्रूट फॉर्मेशन तर होतं, पण त्या ठिकाणी विदाउट फर्टिलायझेशन. दॅट मीन्स देर इज नो नेसेसरी ऑफ द फर्टिलायझेशन. द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट fertilization. Okay, without fertilization. So it is known as the parthenocarpy, and the fruit is known as parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit. Okay, so the characteristic of the parthenocarpic fruit, the seeds, they are non-functional or undeveloped. The seeds are अनडेव्हलप्ड किंवा ज्याला आपण इमॅच्युअर असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी अंडर डेव्हलप्ड त्या ठिकाणी सीड असतात किंवा मग ते सीडलेस असतात. किंवा त्या ठिकाणी काही याच्यामध्ये काय असतं, या ठिकाणी नॉन फंक्शनल सीड्स असतात. नॉन फंक्शनल सीड्स असतात. म्हणजे आपण टरबुजामध्ये वगैरे बघतो की आजकालचे जे टरबूज आहेत आपण त्यांना कट केलं तर बियांचं प्रमाण खूप कमी असतं, आणि जे असले बिया तर त्या ठिकाणी पांढऱ्या अंडर डेव्हलप त्या ठिकाणी अशा बिया आपल्याला दिसतात. तर मग या ठिकाणी हे अनडेव्हलप्ड किंवा कधी मग या ठिकाणी चिक्कू आपण जर पाहिला सॅपोटा, तर त्याच्यामधलं बी जर आपण या ठिकाणी लावलं तर ते बी कधीच उगवत नाही. ओके, कारण काय? इट इज द पार्थेनोकार्पिक फूड, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. म्हणजे एक तर त्या ठिकाणी किंवा ग्रेप्स होते वगैरे मध्ये पण आपण पाहिलं तर पूर्वी जुने ग्रेप्स मध्ये सीड असायचं, पण आता या ठिकाणी ग्रेप्स मध्ये सीड नसतं, कारण सीडलेस व्हरायटी तयार केलेल्या आहेत. त्या सीडलेस व्हरायटी किंवा अंडर डेव्हलप्ड सीड्स किंवा नॉन फंक्शनल सीड्स. सो इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पार्थेनोकार्पी. ओके, पार्थेनोकार्पीचं हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर असलेलं आपल्याला दिसतं. तर या ठिकाणी मग हे याचे एक्झाम्पल जर आपण पाहिले कुठल्या प्लांट या ठिकाणी ज्याच्यामध्ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स तयार होतात, तर एक्झाम्पल टोमॅटो, ब्रिंजल, वॉटरमेलन,
वॉटरमेलन म्हणजे टरबूज, cucumber, etc. Okay, so pineapple also the one of the example. Ananas, pineapple, it is also one more example. So it is pineapple, they are difficult to blossom. Okay, म्हणजे pineapple ला flowers येणं हे खूप difficult असतं. But if we spray the auxin, it produces the flowering. आणि आपल्याला माहिती आहे की whole inflorescence is turns into the fruit. ओके, म्हणजे संपूर्ण इन्फ्लोरसन्स जे आहे ते फ्रूट मध्ये बदलतं. तर त्याच्यामुळे जर फ्लावरिंग झालं तर त्या ठिकाणी फ्रुटिंग या ठिकाणी पाइनएपल मध्ये होताना आपल्याला दिसते. सो द प्रोडक्शन ऑफ पाइनएपल थ्रू आउट द इयर इज पॉसिबल ओनली बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ द ऑक्झिन. ओके, ऑक्झिनच्या ऍप्लिकेशनने या ठिकाणी फ्रुट्स तयार होऊ शकतात पाइनएपल मध्ये. The next function, prevention of premature drop of the fruits. Prevention of premature drop of fruits. आता या ठिकाणी प्रीमॅच्युअर ड्रॉप म्हणजे काय, तर या ठिकाणी फळं पिकण्याच्या आधीच गळून जातात किंवा पानही या ठिकाणी कधी कधी अनावश्यक गळून पडतात. तर आपण आता पानाचे आपण फ्रूटच्या बाबतीमध्ये पाहतोय, तर या ठिकाणी मॅच्युअर होण्याच्या आधीच कधी कधी जे फळं त्या ठिकाणी गळून जातात आपोआप. तर या ठिकाणी त्याचं कारण काय असतं, तर या ठिकाणी हे जे फ्रूट असतं, तर या ठिकाणी सपोज आता या ठिकाणी आपण हे फ्रूट पाहू, तर या ठिकाणी याच्या देठाला इथे या ठिकाणी ऍब्सिसिक ऍसिडचा झोन तयार होतो. हा जो फ्रूटचा स्टॉक आहे, तर या ठिकाणी इथे काय होतं, ऍब्सिसिक ऍसिडचा झोन तयार होतो. अँड दिस ऍब्सिसिक ऍसिड इज रिस्पॉन्सिबल टू डिझॉल्व द टिश्यू इन दॅट एरिया. मग त्या एरियातले जे टिश्यू आहे तर त्याला तो डिझॉल्व करतो ऍब्सिसिक ऍसिड, आणि मग ओझ्यामुळे हे फ्रूट जे आहे तर त्या ठिकाणी तुटून खाली पडतं. ओके, तुटून खाली पडतं. तर मग या ठिकाणी हे जे आहे ते फ्रूट तुटून खाली पडण्याची प्रक्रिया, तर या ठिकाणी याला म्हणायचं ऍब्सिशन. ओके, ऍब्सिशन किंवा त्यालाच म्हणायचं प्रीमॅच्युअर ड्रॉप ऑफ द फ्रूट. सो ऑक्झिनचं ऍप्लिकेशन जर आपण काय केलं तर काय करतो, इट रिव्हर्स द इफेक्ट ऑफ ऍब्सिसिक ऍसिड. ऍब्सिसिक ऍसिडचा इफेक्ट रिव्हर्स करतो. आणि रिव्हर्स केल्यामुळे काय होतं की या ठिकाणी हे जे आहे हा ऍब्सिसिक ऍसिडचा झोन, हा झोन नष्ट होतो. ओके, हा झोन नष्ट होतो आणि या ठिकाणी जे फ्रूट फॉल आहे तर तो फ्रूट फॉल होत नाही. ओके, so it is observed that in most of the mature fruits, for example citrus fruit मध्ये काय काय येतं, तर या ठिकाणी लेमन येतं, ऑरेंज येतं, स्वीट लाईम येतं, त्यानंतर ग्रेप ॲपल संत्र्यासारखंच त्या ठिकाणी असतं. त्यानंतर पियर, ॲपल सारखं असणारं हिरव्या रंगाचं त्या ठिकाणी फ्रूट पियर. ओके, तर या ठिकाणी इट इज ऑब्झर्व दॅट इन दॅट फ्रुट्स, म्हणजे सिट्रस फ्रूट जे आहेत सगळे किंवा हे ग्रेप ॲपल किंवा पियर, याच्यामध्ये जनरली असं दिसून येतं की त्या ठिकाणी इट कॉजेस द फ्रूट ड्रॉप. ओके, प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉप. तर या ठिकाणी इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऍब्सिसिक ऍसिड, आय ऑलरेडी टोल्ड यू. Okay, so this acetic acid formation or action of the acetic acid, it gets reversed by the application of the auxin. Okay, and it prevents the premature fall. मग या ठिकाणी याच्यामध्ये कुठला 2,4-D कोणतं ऑक्झिन वापरलं जातं, 2,4-D 2,4-डायक्लोरोफिनॉक्झिएसिटिक ऍसिड, किंवा मग इंडॉल ऍसिटिक ऍसिड, इंडॉल ब्युटेरिक ऍसिड, किंवा 2,4,5 ट्रायक्लोरोफिनॉक्झिप्रोपियोनिक ऍसिड, 2,4,5 ट्रायक्लोरोफिनॉक्झिएसिटिक ऍसिड, सॉरी प्रोपियोनिक ऍसिड. Propionic acid. Okay, trichlorophenoxypropionic acid, 2,4,5-trichlorophenoxypropionic acid. So these are the various oxins which when we apply or spray it on the plants, so it prevents the premature fruit drop. Okay, then the next function
function, seed germination and dormancy. Sixth function, seed germination and dormancy. Okay, so for increasing the percentage of the seed germination, the seeds of many plants, they treated with the solution of the auxin. Okay, so the treatment of auxin promotes seed germination. Promotes seed germination. ओके, या ठिकाणी पर्टिक्युलरली कशामध्ये आपण या ठिकाणी पाहू शकतो, इट इज इन पपया. ओके, कस्टर्ड ॲपल म्हणजे सीताफळ, कस्टर्ड ॲपल, लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर म्हणजे भेंडी. ओके, so it promotes the flowering. Okay, some synthetic auxins like ammonium thiocyanate 2% solution, it breaks the dormancy in potato tubers. Okay, 2% solution of ammonium thiocyanate. Ammonium thiocyanate, it breaks the dormancy in potato. Break dormancy in potato. Dormancy in potato. Okay, but malic hydrazide, it is also the auxin. Malic hydrazide, it is also auxin. This ammonium thiocyanate is also auxin, a commercial auxin, and the malic hydrazide is also commercial auxin. So this malic hydrazide, it also observed that it inhibits the sprouting in potato. Inhibit sprouting in potato. म्हणजे पोटॅटो जर आपल्याला स्टोर करायचे असतील, त्याच्यामध्ये स्प्राउटिंग होऊ द्यायचे नसेल, तर मॅलिक हायड्रोजाइड नावाचा ऑक्सिजनचा स्प्रे मारायचा, तर त्या ठिकाणी ते स्प्राउटिंग होऊ देत नाही. आणि जर आपल्याला पोटॅटो लावायचे असतील, तर त्याला अमोनियम थायसायनेट नावाचे ऑक्सिजनचा 2% सोल्युशन तयार करून जर स्प्रे केला, तर ते त्या ठिकाणी काय होतं, डॉर्मन्सी त्याची ब्रेक होते आणि त्या ठिकाणी स्प्राउटिंग दाखवतं. म्हणजे ऑक्सिजनच आहे दोन्ही पण त्या ठिकाणी दोघंही या ठिकाणी फंक्शन कसे दाखवतात, की या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स त्या ठिकाणी दाखवताना आपल्याला दिसतो. ठीक आहे, त्यानंतर द नेक्स्ट फंक्शन, दॅट इज अपिकल डॉमिनन्स. Apical dominance. The apical dominance means what? The complete or partial inhibition of initiation and development of lateral buds. A complete or partial inhibition of partial or complete inhibition of initiation and development of lateral bud. Initiation and development of lateral buds by actively growing region, actively growing apical region is known as apical dominance. Okay, a complete or partial inhibition of initiation and development of lateral buds by actively growing apical region. आता काय होतं पहा, या ठिकाणी एखादं प्लांट आपण जर पाहिलं, तर या ठिकाणी हा अपायकल बड, इथला या ठिकाणी हे अपायकल बड,
आणि या ठिकाणी हे नोडल रिजनला जे असणारे जे बड असतात, सो दॅट आर द लॅटरल बर्ड्स. ओके. तर या ठिकाणी काय होतं की हा अपायकल बर्डच्या या भागामध्ये इथे ऑक्सिन प्रेझेंट असतो. ओके. अपायकल रिजन मध्ये इथे टिपला ऑक्सिन प्रेझेंट असतो. आणि मग या ठिकाणी तो काय करत असतो, ज्यावेळेस खालच्या बाजूला इथे ट्रान्सलोकेट होतं, तर त्यावेळेस हे लॅटरल बर्ड्स जे असतात, ज्याच्यामुळे या ठिकाणी साईड ब्रांचेस त्या ठिकाणी डेव्हलप होतात. ओके. ज्याच्यामुळे साईड ब्रांचेस डेव्हलप होतात, तर ते त्या ठिकाणी ते इनहिबिट करतं, म्हणजे साईड ब्रांचेस डेव्हलप होऊ देत नाही. ओके. तर मग या ठिकाणी हे कशामुळे होतं, कारण हा ऍक्टिव्ह अपायकल रिजन आहे ज्याच्यामध्ये ऑक्सिन प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे तो काय करतात, लॅटरल ब्रांचेसला ग्रो होऊ देत नाही, म्हणजे कम्प्लिटली होऊ देत नाही किंवा पार्शियली त्या ठिकाणी होऊ देत नाही. तर या फिनॉमिनॉनला म्हणायचं अपायकल डॉमिनन्स. हा अपायकल डॉमिनन्स आपल्याला कुठे दिसतो, तर आपण हरभऱ्याची भाजी जर बघितली तर आपण हरभऱ्यामध्ये काय करतो, या ठिकाणी हरभऱ्याची आपण भाजी फोडून घेतो, म्हणजे काय करतो आपण की त्याचं वी और वी प्लक द टिप ऑफ दॅट प्लांट. हरभऱ्याच्या झाडाचं आपण टिप जे आहे ते कवळं कवळं असताना आपण काय करतो, तोडून घेतो. तर त्या ठिकाणी ते तोडून का घेतो आपण, आपल्याला भाज्या नाही येत म्हणून आपण तोडून घेत नाहीयेत, किंवा आपल्याला ती भाजी म्हणून स्टोअर करायचं म्हणून तोडून घेत नाही. तर या ठिकाणी असं ऑब्झर्व केलं असेल की पूर्वी, आता हे सायंटिफिकली प्रूव्ह झालं की या ठिकाणी तो जेव्हा आपण हे टोक तोडतो त्या हरभऱ्याच्या झाडाचं, त्यावेळेस खालच्या बाजूला खूप साऱ्या ब्रांचेस येतात, आणि मग या ठिकाणी आणि जर आपण ती भाजी खोडली नाही तर मग या ठिकाणी ब्रांचेस कमी तयार होतात, आणि त्याच्यामुळे उत्पादनामध्ये पण घट झालेली आपल्याला दिसून येतात. कारण कमी ब्रांचेस असले तर कमी त्या ठिकाणी फ्रूट तयार होणार, पण जास्त जर ब्रांचेस असतील तर जास्त फ्रूट तयार होणार. म्हणून या ठिकाणी हरभऱ्याच्या भाजीमध्ये किंवा हरभऱ्याचं पीक लावणी झाल्यानंतर, क्रॉप लावल्यानंतर त्याची भाजी जी आहे तर ते खोडूनच घेतात, किंवा त्याचं टीप जे आहे ते खोडूनच घेतात. त्याचं कारण म्हणजे अपायकल डॉमिनन्स. ओके. Apical dominance. So it is due to the formation of oxidindole acetic acid in this growing region. या growing region मध्ये असणारा indole acetic acid. Okay. त्यानंतर next function, that is weed control. Weed control. So some synthetic auxins they control or they control the growth and they kill the plant. म्हणजे काही ऑक्सिन्स असे आहेत की जर जे आपण जर स्प्रे केले तर ते त्या ठिकाणी ते वीड प्लांटला काय करतात, ग्रो होऊ देत नाही, त्याला किल करून टाकतात. ओके. दे कंट्रोल द वीड्स. मग या ठिकाणी हे ऑक्सिन्स जे आहेत ते शो द सिलेक्टिव्ह ऍक्शन. ओके. दे शो द सिलेक्टिव्ह ऍक्शन. म्हणजे जसं आपण या ठिकाणी पाहिलं 2,4-D, तर या ठिकाणी हे 2,4-डायक्लोरोफेनॉक्झिऍसिटिक ऍसिड, तर या ठिकाणी हे काय करतं, इट किल्स ब्रॉड लिव्ड डायकॉट वीड. म्हणजे जे मोठे मोठे पाण्याचे या ठिकाणी वीड असतात, तर त्या ठिकाणी त्याला किल करून टाकतो. कोण, 2,4-D. ओके. आणि डॅलेफॉन नावाचं या ठिकाणी हे आहे, डॅलेफॉन. तर डॅलेफॉन नावाचं ऑक्सिन काय करतं, इट किल्स द ग्रासेस. ग्रासेस काय असतात, मोनोकॉट. तर ऑक्सिन एकच आहे. ऑक्सिन म्हणजे हे सिंथेटिकली त्या ठिकाणी ते वेगवेगळे केमिकल्स आहेत, 2,4-D आणि डॅलेफॉन. पण या ठिकाणी 2,4-D काय करतं, डायकॉट वीडला मारून टाकतं. डॅलेफॉन काय करतं, ग्रासेसला त्या ठिकाणी मारून टाकतं. ओके. सो इन दिस वे these auxins they are also used to control the weeds. Okay. The next function, prevention of lodging. लॉजिंग. आता प्रिव्हेन्शन ऑफ लॉजिंग. लॉजिंग म्हणजे काय, की प्लांट्स जेव्हा असे झोपतात, झोपतात म्हणजे काय की ते सक्युलंट असतात किंवा त्याच्या खालच्या भागामध्ये स्टेमच्या लोअर साईडला त्या ठिकाणी थोडे सक्युलंट टिश्यू किंवा सॉफ्ट टिश्यू त्या ठिकाणी तयार होतात. आणि कारण ते प्लांट खूप टॉल असतात, सॉफ्ट टिश्यू त्या ठिकाणी स्टेम बेसला तयार होतात, आणि त्याच्यामुळे ते गेट कोलॅप्स, ते त्या ठिकाणी कोलॅप्स होतात किंवा पडतात खाली. ओके. मग या ठिकाणी हे जे आहे, तर इन केस ऑफ द पर्टिक्युलर इट एक्सप्लेस इन केस ऑफ द पॅडी. पॅडी म्हणजे तांदूळ, व्हीट गहू, देन राय,
तर याच्यामध्ये काय होतं, इलॉंगेशन अँड सॉफ्टनिंग ऑफ द सेल्स इन द बेसल इंटरनोड. बेसल इंटरनोड जे त्याच्यामध्ये या ठिकाणी हे सॉफ्टनिंग होतं. सो देअर इज द लॉजिंग ऑर फॉलिंग डाऊन ऑफ द क्रॉप. ओके, लॉजिंग ऑर द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ द क्रॉप. सो इट कॉजेस द ग्रेट लॉस ऑफ द फार्मर्स. फार्मरचा त्या ठिकाणी खूप लॉस होतो, कारण ते त्या ठिकाणी फ्रुटिंगला येण्याच्या आधी त्या ठिकाणी प्लांट खाली झोपून जातो. ओके, तर या ठिकाणी by applying oxime, okay, particularly naphthylacetamide. Naphthylacetamide to the basal portion of the plant, it prevents the lodging. By applying oxime at basal internode. म्हणजे खालच्या बाजूची जी इंटरनोड्स आहेत त्याला जर या ठिकाणी अप्लाय केलं तर इट प्रिव्हेंट्स द लॉजिंग. ओके, लॉजिंग त्या ठिकाणी प्रिव्हेंट केली जाते. तर या ठिकाणी सो prevention of the lodging. Now the next function, same function, oxime, tissue and organ culture. Tissue and organ culture. Okay, so oximes, they are useful in the tissue culture media for initiation of the root. It is useful in tissue culture for initiation of root. म्हणजे रूट इनिशिएशन होण्यासाठी आणि डिफरन्सिएशन ऑफ कॅलस. म्हणजे या ठिकाणी कॅलस म्हणजे काय, it is the undifferentiated mass of the cell. So it is undifferentiated mass, it turns into the differentiated. Differentiated म्हणजे काय की वेगवेगळे ऑर्गन डेव्हलप व्हायला लागतात. म्हणजे फक्त अनडिफरन्शिएटेड मास न राहता वेगवेगळे ऑर्गन्स म्हणजे इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरे अशा ऑर्गन्स जे व्हॅस्क्युलर बंडल्स वगैरे तर हे तयार व्हायला लागतात. तर या ठिकाणी म्हणून त्या ठिकाणी शूट डेव्हलपमेंट वगैरे असं या ठिकाणी घडताना आपल्याला दिसून येतं. So differentiation of callus. Okay, so these two functions they performed by the oxygen in the tissue culture. So it is the tissue culture and the organ culture it is used, initiation of the root and differentiation of the callus. Okay, then the next function, changing sex expression. Application of oxime at the bud stage, it can change the sex expression of the flower. Okay, application of oxime at bud stage. बड स्टेजला या ठिकाणी जर आपण या ठिकाणी ऑक्सिजनचा स्प्रे मारला तर त्या ठिकाणी काय होतं, इट कॅन चेंज द सेक्स एक्सप्रेशन, चेंज सेक्स ऑफ फ्लावर. म्हणजे या ठिकाणी जे मेल फ्लावर्स होते ते टर्न्स इनटू द फिमेल फ्लावर. सो मेल इट टर्न्स इनटू द female flower. Okay, male flowers it convert into the female flower. So male flowers they are not much important uh, in the plant. Okay, because the female flowers they are useful for the flower fruiting formation. Okay, so the female flowers they are more number of female flowers they are produced. Male also required for fertilization, but more female flowers the more production will be there. Okay, so the male flowers is converted into the female flowers. Okay, and it initiates the fruit. Initiate fruit. Okay, fruit development. The oxime it also prevents
It also prevents leaf fall. I already told you abscisic acid is produced at the stalk. म्हणजे PT1 जो आहे लीफचा, तर इथे ऍब्सिसिक ऍसिड तयार होतं. तर ऍब्सिसिक ऍसिडमुळे लीफ फॉल घडून येतो. ओके. पण मग या ठिकाणी आपण जर ऑक्झिनचा स्प्रे मारला तर हा रिव्हर्स होऊन जातो आणि या ठिकाणी त्याच्यामुळे लीफ फॉल घडून येत नाही. ओके. सो दीज आर दिस 12 फंक्शन्स ऑफ द ऑक्झिन इट परफॉर्म. ओके. कोणते कोणते फंक्शन्स आपण एकदा परत पाहू. तर या ठिकाणी फर्स्ट रूट इनिशिएशन, सेकंड इंडक्शन ऑफ फ्लॉवरिंग, थर्ड फ्रूट सेटिंग, okay, fourth one parthenocarpy, fifth one prevention of premature drop of the fruit, sixth seed germination and dormancy, seventh apical dominance, eighth weed control, 9 prevention of lodging, 10 tissue culture and organ culture, and 11 changing the sex expression of the flower, and last one, that is prevention of the leaf fall. So in this way the auxin 1 hormone, it performs the 12 different functions. Okay, so I hope you got the points. Thank you very much.